Morning, ma'am. Morning, sir. Good morning. Good morning. Uh, Good morning, everyone. Good morning, madam. I'm delighted to welcome you all to this webinar on PG Economics Orientation organized by Telangana Social Welfare Residential Degree College for Women, Nalgonda, Department of Economics. It is a pleasure to see so many enthusiastic students, faculty members from our institution and other colleges and distinguished guests joining us today. I would like to extend a special welcome to our Honorable Chief Guest, Dr. Kanpalli Meenai sir. I also welcome our Principal, Dr. Pavitravani Kasha, Vice Principal and Aparna, my colleagues and my dear students, and faculty members from other colleges who have joined us today. Your participation is a testament to the collaborative spirit of our academic community. To our students, I would like to say that this webinar is a unique opportunity for you to learn from one of the best experts in the field of economics. I encourage you to ask questions, participate in discussion, and make the most of this session. I would like to take this opportunity to express my gratitude to our principal, Dr. Pavitravani Kashamam, who is not only a visionary leader, but also a student-centric and most supportive administrator. Your dedication to providing our students with the best possible education and opportunities is truly inspiring, ma'am. I would like to express my deepest gratitude to our esteemed leaders, including our beloved Secretary Ma'am, Dr. Alak Vashni IAS Garu, JS Akad Sharda Madam, and other higher officials of T-Series for their unwavering support, guidance, and visionary leadership that has empowered our institution to achieve excellence in education and beyond. Before I hand over the session to our chief guest, I would like to take a moment to read out the impressive CV of our esteemed chief guest, Dr. Akkanpalli Meenaya. Dr. Akkanpalli Meenaya is a renowned economist, educator, and author with over 30 years of teaching experience in economics at UG and PG levels. He has taught at various institutions, including government junior colleges, government degree colleges, and Nagarjuna Government College Autonomous. He has served as head of the Department of Economics, Board of Chairman of Economics, Human Rights, and coordinated BC Study Circle and Nodal JKC, that is Jahar Knowledge Center. Dr. Akkanapalli Meenaya has published 27 study materials, books for UG and PG courses in economics and human rights, authored 9 degree economic books, and uploaded 30 PowerPoint presentations on economics topics viewed by nearly 1 lakh people. He has been felicitated so many times by various universities and academic institutions for his contribution to economic festivals and free coaching, featured in Inadu Telugu Daily, Namaste Telangana, and The Hindu for outstanding teaching and community service. Dr. Akkanapalli Meenaya is also of the founder and the president of Nalgonda Economics Forum, which has transformed the lives of over 1,000 students, mostly from rural, poor, and socially backward classes, by providing free coaching for MA Economic entrance exams. Since Nalgonda Economics Forum reception on January 12, 2007, Forum has been dedicated to providing free coaching to students from rural, poor, and socially backward classes, enabling them to secure admission into MA economic courses through entrance exams. Over the past 18 years, the Nalgonda Economics Forum grown from a small initiative to robust institution with a remarkable track record of success. So students have consistently secured top ranks in PG economics entrance exams with the 850 candidates selected to date. In addition to serve core mission, he has also expanded his training programs to include competitive exams such as SET, NET, JRF, Group 1, Group 2, Group 3,
VRO, and VRA. So many students got in succeeded in various competitive exams also. And so students have achieved significant success in these areas with many qualifying for SET and NET and JRF, and 5 students being awarded in PhD in economics. He has also given online coaching program for government junior lecturers and Gurukula junior lecturers and degree lecturers. Has also yielded excellent results with 12 students selected for Gurukula JLs and 11 students selected for Gurukula DS and 13 students selected for junior lecturers. అయితే దీంట్లో వచ్చేటువంటి కాలంలో సెంట్రల్ సిటీ గేట్ సంబంధించినటువంటి సిలబస్ని కూడా రూపకల్పన చేసి దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ని తయారు చేసి దీంట్లో అప్లోడ్ చేస్తాం. దానికి ముందు వచ్చేటువంటి కాలంలో ఈ లెక్చర్స్ అందరూ కూడా దానికి కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్తే మంచి సక్సెస్ రేట్ మనం సాధించవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ప్రజెంట్ మన టాపిక్ సిపిజెట్ సంబంధించినటువంటిది కాబట్టి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఎకనామిక్స్ మైక్రో ఎకనామిక్స్లో 2 పార్ట్స్ తీసుకున్నారు. దీంట్లో 2 పార్ట్స్ కూడా దీంట్లో మైక్రో ఎకనామిక్స్ 2 పార్ట్స్, మైక్రో ఎకనామిక్స్, తర్వాత పబ్లిక్ ఎకనామిక్స్, డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ అంటే 6 భాగాల్లో 2 భాగాలు దాంట్లో మైక్రో ఎకనామిక్స్. అంటే సుమారుగా 16 నుంచి 17 క్వశ్చన్స్, 16 to 17 క్వశ్చన్స్ ఈచ్ పార్ట్కి రావడానికి. అంటే దీంట్లో దర్ ఇస్ నో క్లియర్ కట్ డిమార్కేషన్. కొద్దిగా ఓ 2 మార్కులు అటు ఇటుగా కొన్నిట్లో 15 మార్కులు వచ్చి కొన్ని 18 మార్కులు వచ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. మొత్తం మీదకి మైక్రో ఎకనామిక్స్ అండ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ కనుక మనం పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయితే 50% సిలబస్ మనం కవర్ చేసుకోవచ్చు. రిమైనింగ్ పబ్లిక్ ఎకనామిక్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ ఈ 3 కూడా ఒక 50%. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిలబస్ ఇండియన్ ఎకానమీ కానీ, తెలంగాణ ఎకానమీ కానీ, అట్లాగే అగ్రికల్చర్ ఎకనామిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ ఎంట్రన్స్కి ఉపయోగపడవు. ఉపయోగపడేదంతా కూడా మైక్రో ఎకనామిక్స్ 2 పార్ట్లు. కొన్ని అంశాలు మనకు సిలబస్ దాటి కూడా కొన్ని ఉంటాయి. అటువంటి వాటిని మనం ఇక్కడ కవర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మనకు డిగ్రీ సిలబస్లో డిగ్రీ క్వశ్చన్ పేపర్ రాయడం వేరు, అకాడమిక్ రాయడం వేరు. అట్లాగే మనకు దీంట్లో ఎంట్రన్స్ పర్పస్లో రాయడం వేరు. దాన్ని విశ్లేషణాత్మకంగా అనలిటికల్గా ఆ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. బాగా ప్రాక్టీస్ మీద వీటిని మనం సులభంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది. కాబట్టి మీకు దీనికి ప్రాక్టీస్ ఎక్కడ అవసరం. దీంట్లో సంక్షిప్తంగా ఏంటంటే మైక్రో ఎకనామిక్స్లో ఉండేటువంటిది ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్, తర్వాత థియరీ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్, సప్లై అండ్ డిమాండ్ అనాలిసిస్, అట్లాగే ప్రొడక్షన్ సంబంధించినటువంటిది, కాస్ట్ కర్వ్స్, రెవెన్యూ కర్వ్స్ ఇవంతా కూడా ఫస్ట్ పార్ట్ సంబంధించినటువంటిది. సెకండ్ పార్ట్ రిమైనింగ్ మార్కెట్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంబంధించినటువంటివన్నీ కూడా దాంట్లో వస్తాయి. సిలబస్ ప్రకారం ఏంటంటే నెక్స్ట్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఇచ్చిండ్రు. మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్లో థియరీస్, అవుట్పుట్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, కీన్సన్ థియరీ సంబంధించినటువంటిది, అట్లాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ థియరీస్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సంబంధించినటువంటివి, తర్వాత మనీ డిమాండ్ మనీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు, తర్వాత ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ బిజినెస్ సైకిల్స్. వీటిలోకి వెళ్ళి మైక్రో ఎకనామిక్స్ సిలబస్ అంతా కూడా మనకు కవర్ అయింది. అంటే మనకు చూడడానికి 5 అంశాలు కనపడినప్పుడు కూడా 5 టాపిక్స్ కనపడినప్పుడు కూడా మనకు టోటల్గా మైక్రో ఎకనామిక్స్ మీరు డిగ్రీలో సెకండ్ సెమ్లో చదివినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా దీంట్లో కవర్ అవుతాయి. ఇంకా మనం కొద్దిగా డెప్త్గా కూడా దీన్ని అధ్యయనం చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక అట్లాగే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు మైక్రో పార్ట్ 2లో ఈ మార్కెట్ సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్, మొనోపలి, అలిగోపలి, తర్వాత ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ, డిస్ట్రిబ్యూషన్ థియరీ ఇవన్నీ కూడా మైక్రో 2లో ఉంటాయి. తర్వాత పబ్లిక్ ఎకనామిక్స్ సంబంధించినటువంటి దాంట్లో పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్, టాక్సేషన్, డెట్ అండ్ ఫిస్కల్ పాలసీ, ఫెడరల్ ఫైనాన్స్ ఇవి బడ్జెట్ సంబంధించిన అంశాలు ఉంటాయి.
ఇక డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్స్లో అన్ని కూడా మనకు థియరీకి సంబంధించినటువంటివి. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటిది, గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటిది, తర్వాత యాడమ్ స్మిత్, డేవిడ్ రికార్డో, కార్ల్ మార్క్స్, షుంపీటర్ వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి గ్రోత్ థియరీస్ ఏంటివి, తర్వాత ల్యూస్, రోడాన్, లెబెన్స్టీన్, నర్క్సే, బ్యాలెన్స్ అండ్ అన్బ్యాలెన్స్, హెర్ష్మెన్, మెడ్యాల్ మోడల్స్, ఇవన్నీ కూడా అన్ని గ్రోత్ థియరీస్ అన్ని కూడా దీంట్లో మనకు డెవలప్మెంట్ దాంట్లో ఉంటాయి. తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ సంబంధించినటువంటి దాంట్లో థియరీస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్, ట్రేడ్ అండ్ గ్రోత్, బ్యారియర్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా అంటే మనం చూస్తేందుకు 3-4 అంశాలు కనపడ్డప్పుడు కూడా టోటల్గా మీరు బిఏలో చదువుకున్నటువంటి ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్, అట్లాగే పబ్లిక్ ఎకనామిక్స్, మైక్రో 2 పార్ట్లుగా, మ్యాక్రో, డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్స్, ఇవన్నీ అంటే 5 సబ్జెక్టులు 6 భాగాలు. మైక్రో 2 భాగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క భాగం నుంచి ఒక్కొక్క పార్ట్కి వెళ్ళి మనకు ఒక 16 to 17 మార్క్స్ రావడానికి వీలుంది. అంటే ఈ సిలబస్ అంతా కవర్ చేసుకోవడం కోసం మేము దీనికి ఒక ప్లాన్, అంటే సిపిజెట్లో మా వెబ్సైట్లో ఒక ప్లాన్ ప్రకారం దాన్ని సిబిటి ఎగ్జామినేషన్ మోడల్ పెట్టుకున్నాం. అట్లా పెట్టుకోవడానికి కారణం ఏంటిదంటే ఒకటేసారి ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టినామంటే కొంత మైక్రో పార్ట్, మ్యాక్రో పార్ట్, పబ్లిక్ ఎకనామిక్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్, డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్స్, ఇట్లా ఈ 6 భాగాలకు వెళ్ళి 5 ఎగ్జామ్స్ కాగానే మీకు దాదాపుగా సిలబస్ అంతా కూడా పూర్తి అయ్యేటువంటి ఫ్రేమ్ చేశాం మేము. రిమైనింగ్ 5 ఎగ్జామ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే గ్రాండ్ టెస్ట్. టోటల్గా గ్రాండ్ టెస్ట్లు అంటే అన్ని ఏరియా నుంచి ఈ అన్ని సిలబస్ అంతా కూడా, ఎకనామిక్ సిలబస్ అంతా కూడా, డిగ్రీలో మీకు ఇచ్చినటువంటి సిబిజెడ్ సిలబస్ అంతా కూడా కవర్ అయ్యే విధంగా ఉండేటువంటి ఎగ్జామ్స్ని ఒక 5 ఎగ్జామ్స్ మేము పెట్టాం. ఈ 10 పేపర్లు కనుక స్టూడెంట్స్ కనుక దాంట్లో పర్ఫెక్ట్ రాసి మీకు వెంటనే మీ సిబిటి రాయగానే మీ మార్క్స్ వెంటనే మీకు డిస్ప్లే అవుతాయి. అయితే సిబిటి ఎట్లా రాయాలి, దీన్ని ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి, దీని రిజిస్ట్రేషన్ ఎట్లా చేసుకోవాలి అనేది సంక్షిప్తంగా మీకు 2 మాటలు చెప్పేస్తాను. అది సిలబస్ విషయానికి వచ్చేటంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే దాని ఇండెక్స్ చదవాలి, బుక్స్ చదవాలంటే. అలాగే సిబిజెట్ ఎగ్జామ్ పోతున్నామంటే, దాన్ని రాస్తున్నామంటే అసలు దాంట్లో ఉండే సిలబస్ ఏందో మనకు తెలియకుండా దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడం అనేది, సక్సెస్ కావడం అనేది కష్టమైంది. కాబట్టి సిలబస్ ఏంటిది అనేది మీరు ముందు దాన్ని అవగాహన తెచ్చుకోండి. సిలబస్లో ఉండేటువంటి అంశాలు మనం ఎట్లా దాన్ని సిబిటి రూపంలో రాయాలనేటువంటిది, క్వశ్చనరీ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే క్వశ్చన్స్ అడిగే విధానంలో వాళ్ళు మ్యాచింగ్ అడుగుతారు, డైరెక్ట్ అడుగుతారు, తర్వాత మనకు ఫైండ్ అవుట్ ఆడ్ వన్ కనుక్కోమంటారు, అంటే విభిన్నంగా ఉండేటువంటి దాన్ని, తర్వాత సరికానిది అన్నటువంటిది అంటే విచ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అని చెప్పేసి ఒక 5 సెంటెన్స్ ఇచ్చేసి సరిగానటువంటి ఆన్సర్ ఏదో చెప్పంటారు. ఇట్లా డిఫరెంట్గా ఒక 5-6 రకాలుగా ఆ ప్రశ్నల్ని అడగడం అనేటువంటిది మనం ఈ సిబిటి ఎగ్జామినేషన్ చూస్తూ ఉంటాం. ఇదే మనకు రేపు వచ్చేటువంటి దాంట్లో గ్రూప్స్ రాయడానికి కానీ, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాయడం కానీ, రాబోయేటువంటి కాలంలో ఎగ్జామ్స్ అన్ని కూడా సిబిటి రూపంలో జరుగుతాయి. కాబట్టి మీరు సిబిటిని ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఇప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. అయితే ఇక్కడ ఒక్కసారి మా వెబ్సైట్ ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఇది నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం వెబ్సైట్, నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం .org మా యొక్క వెబ్సైట్. ఓకే, ఇది నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం వెబ్సైట్. ఇది నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం .org అనగానే మీకు ఇది వెబ్సైట్లో కనపడుతుంది. దీని స్క్రోలింగ్లో కనపడుతుంది చూడండి. ఈ సంవత్సరం నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం వెబ్సైట్ దీని మెయింటెనెన్స్ అంతా కూడా ఎన్ఎల్ఎన్ ఫౌండేషన్ అండ్ సర్వ్ ద పీపుల్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు దీనికి కావాల్సినటువంటి ఎకనామిక్ సపోర్ట్స్ ఇచ్చారు, అంటే ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు. దాదాపుగా ఎవ్రీ ఇయర్ మాకు ఒక 60,000 to 70,000 ఎక్స్పెండిచర్ వస్తుంది. అందుకనే నామినల్ ఫీజు మేము ఒక 500, 1000 అప్పుడప్పుడు పెట్టుకుంటూ వచ్చాం. ఈ సంవత్సరం జస్ట్
ఒక 5 రూపాయలతోనే మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒక 5 రూపీస్ ఎందుకంటే మీకు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ జనరేట్ కావాలి కాబట్టి ఆ జనరేట్ కావాలంటే మీరు ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ ఉందిగా, దీన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు రిజిస్ట్రేషన్కి ఇట్లా కనపడుతుంది. ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ కన్నప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఎంఏ ఎకనామిక్స్ జస్ట్ 5 రూపీస్. ఎకనామిక్ జేఎల్డిఎల్ సెట్ నెట్ కూడా ఉంది, అది 500 రూపీస్. ఇదివరకు 2,000 రూపాయలు ఉండే, దాన్ని 500. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా జేఎల్డిఎల్ ఓపెన్గా ఉంటుంది, అది మీరే ఆన్లైన్లో చూసుకొని ఎగ్జామ్స్ ఎట్లా రాయాలనేది కూడా మేము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాము. నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ లైవ్ మెంబర్షిప్ ఒకటి పెట్టాము. అది 3,000 కనుక పే చేసినట్లయితే అన్ని వెబ్సైట్ లింకులు ఉంటాయి. మేము అందరి ఎకనామిక్స్ సెక్షన్ని కూడా మీరు లైవ్ మెంబర్షిప్ తీసుకొని నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం యొక్క డెవలప్మెంట్కు మీ పార్టిసిపేషన్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. అట్లాగే గతంలో మేము గ్రూప్ 2 ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేశాం, దానికి 300 పెట్టాం, కొన్ని ఒక్కోసారి 100 రూపాయలు కూడా దానికి చేశాం. అయితే ఇక్కడ ఎంఏ ఎకనామిక్స్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది, ఇప్పుడు 111 మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. స్టూడెంట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకుండా సిబిటి ఎగ్జామ్ రాయలేరు. ఈ ఈ 5 రూపాయలు కూడా ఎందుకు పెట్టామంటే మీకు నెంబర్ జనరేట్ కావాలి కాబట్టి డెఫినెట్గా ఆ నెంబర్తోనే మీరు దీంట్లో ఎన్రోల్ కాగలుగుతారు, మీకు నెంబర్ జనరేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత ఇట్లా ఎంఏ ఎకనామిక్స్ జేఎల్ వస్తుంది, మెంబర్షిప్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఎంఏ ఎకనామిక్స్ కాబట్టి ఎంఏ ఎకనామిక్స్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఒక ఫారం వస్తుంది, ఒక ఫామ్ నింపాల్సి వస్తుంది. దాంట్లో మీ పేరు, మీ ఫాదర్ పేరు, మీ జెండర్ అంటే మేల్ ఫిమేల్, మీ సోషల్ స్టేటస్ బీసీఏ బీసీడి ఇచ్చి మీ మొబైల్ నెంబర్ కంపల్సరీగా తప్పులు లేకుండా నింపండి. ఎందుకంటే మీ మొబైల్ నెంబర్ మీ పాస్వర్డ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషను, దీంట్లో రకరకాలు ఉన్నాయి. మీరు జనరల్గా సిపిజెడ్ వాళ్ళు కాబట్టి బిఏ ఉంటుంది, బిఏ ఫిక్స్ చేయండి. తర్వాత స్టేట్, ఇది 2 రాష్ట్రాలకు పనికి వస్తుంది కాబట్టి తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. తెలంగాణ అయితే తెలంగాణ, ఏపీ అయితే ఏపీ, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. డిస్టిక్, మీ డిస్టిక్ని, మీ మండల్ని, మీ విలేజ్ని టైప్ చేయండి. మీ పిన్ కోడ్ వేయండి. పిన్ కోడ్ అంటే మీ యొక్క ఏరియా పిన్ కోడ్ ఉంటుంది, ఆ పిన్ కోడ్ ఇక్కడ వేయండి. మీ మెయిల్ ఐడి కూడా ఇక్కడ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఫోటో ఒక అప్లోడ్ చేయండి. ఫోటోని అప్లోడ్ చేయడానికి మీరు ఇక్కడ చూస్ ఫైల్, ఇక్కడ ఫైల్తోని మనకు ఫోటో ఉంటే ఇట్లా తీసుకొని మన దాంట్లో ఉండేటువంటి సిస్టంలో కానీ మొబైల్లో కానీ ఉంటుంటే దాంతో మనం తీసుకోవచ్చు. తర్వాత దీన్ని కనుక సేవ్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోద్ది. సెకండ్ పేజ్ కంటే రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళిపోద్ది. దీన్ని సేవ్ చేస్తే అంటే ఏం చేయలేం కాబట్టి, ఒకవేళ సేవ్ ఎంటీ కాబట్టి అది కొద్దిగా స్క్రోల్ అయిన తర్వాత ఇట్లా మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది. దీంట్లో మనం ఈ పర్టికులర్స్ ఉంటేనే సేవ్ అయింది, ఇది ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి. అది 5 రూపీస్ మీరు క్రెడిట్ కార్డు కానీ తర్వాత ఫోన్పే కానీ వాటి ద్వారా మీరు పే చేసేసుకుంటే మీకు ఒక నెంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ వస్తుంది. ఆ నెంబరే మీకు దీంట్లో సిబిటి ఎగ్జామినేషన్లో ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ నేను స్టార్టింగ్కి వెళ్తున్నాను. ఇక్కడ ఎగ్జామ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ వచ్చి ఎగ్జామ్ అంటే ఇక్కడ ఎంఏ ఎకనామిక్స్, తర్వాత జేఎల్ సిబిటి, లైఫ్ మెంబర్ ఏ ఎగ్జామ్ అయినా రాయడానికి వీలు ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసాం దీన్ని. ఇక్కడ ఎగ్జామ్ అన్నప్పుడు లైఫ్ మెంబరు వాళ్ళకు వచ్చిన నెంబర్తోని వాళ్ళు ఎంఏ ఎకనామిక్స్ రాసుకోవచ్చు, జేఎల్ సిబిటి రాయవచ్చు, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో చేయొచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ ఎంఏ ఎకనామిక్స్ ఎగ్జామ్ అనుకోండి, దీన్ని క్లిక్ చేసామనుకోండి, ఇక్కడ ఎంఏ ఎకనామిక్స్ స్టూడెంట్ లాగిన్ పేజ్ అడుగుతుంది. ఈ స్టూడెంట్ లాగిన్ పేజీలో ఏదో ఒక మన నెంబర్ని చూడండి ఇక్కడ చూడండి, ఆర్ యూ సూట్ టు గో ఎగ్జామ్ అంటే ఎస్ అన్నాం. ఇక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇట్లా ఓపెన్ అయింది చూడండి, అతని యొక్క ప్రొఫైల్ కనపడుతుంది.
తర్వాత ఇక్కడ 90 మినిట్స్ దీని టైం ఉంటే ఇక్కడ ఇది రెడ్యూస్ అయికుంటూ పోతుంది. దీంట్లో బైలింగ్వల్లో పైన ఇంగ్లీషు కింద తెలుగు. పైన ఇప్పుడు నెంబర్ 1 క్వశ్చన్, ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ విచ్ ఈజ్ కరెక్ట్ అన్నాం మనం. కింది వానిలో ఏది కరెక్ట్ అంటే, ది వర్డ్ ఎకనామిక్స్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఒకియోనామస్, ది అథర్ ఆఫ్ వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్ ఆడమ్ స్మిత్, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ వాంట్స్ ఎఫర్ట్స్ సాటిస్ఫాక్షన్, వెల్ఫేర్ డెఫినేషన్ లైన్ అండ్ రాబిన్స్. ఈ 4 ఇచ్చి దీంట్లో ఫ్రమ్ ద ఫాల్ ఏవి కరెక్ట్ అన్నాం మనం. అంటే దీంట్లో 1 2 4 కరెక్టా, 1 2 3 కరెక్టా, 2 3 4 కరెక్టా, 1 3 4 కరెక్టా అన్నప్పుడు మనకు దీంట్లో తప్పైంది ఏంటంటే వెల్ఫేర్ డెఫినేషన్ లైనల్ రాబిన్స్ అనేది ఇది తప్పు. కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటిది 1 2 3 అనేది. 1 2 3 ఎక్కడ ఉంది? ఇది 1 2 4 కాదు, 1 2 3 దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసి సరిపోతుంది. ఇక 2 3 4 కాదు, 1 3 4 కాదు. దీని తర్వాత ఇక్కడ రెడ్ మార్క్లో ఏ క్వశ్చన్ అయితే మనం చూస్తున్నామో దాని మీద మార్క్ అవుతుంది. దీని తర్వాత ఇట్లా టిక్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ ఏ పక్షంలో ఇప్పుడు కొట్టొద్దు, చివర్లో కొట్టాలి. సేవ్ నెక్స్ట్ అని కొడితే ఇది సెకండ్ దాని మీకు వెళ్తుంది. ఇది కర్సర్ అంటే మనకు రైట్ ప్యానల్ నేమో క్వశ్చన్ నెంబర్లు కనపడుతుంటాయి, లెఫ్ట్ ప్యానల్ నేమో క్వశ్చన్స్ ప్లస్ ఆన్సర్స్ మల్టిపుల్ ఛాన్స్ కనపడుతుంది. ఇది ఇన్విజిబుల్ హ్యాండ్ అసోసియేటెడ్ విత్ హూమ్, అదృశ్యాస్తం అనేటువంటి పదం ఎవరితో ముడిపడి ఉంది అని ఆడమ్ స్మిత్, మార్షల్, శామ్యుల్సన్, లైనల్ రాబిన్స్. ఇప్పుడు మనకు ఈ ఆన్సర్ ఇటువంటిది ఆడమ్ స్మిత్ ఆన్సర్. ఎప్పుడైతే ఆన్సర్ చేస్తామో గ్రీన్గా మన ఇక్కడ ఉంది, మనం ఆన్సర్ చేసే క్వశ్చన్ రెడ్గా కనపడుతుంది. దీన్ని సేమ్ నెక్స్ట్ కొట్టగానే ఇది గ్రీన్ అయ్యింది, ఇది రెడ్ థర్డ్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళింది. ఇక్కడ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అన్నాం మనం. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏంటిది అంటే వాంట్స్ ఎఫర్ట్స్ సాటిస్ఫాక్షన్, కన్జంప్షన్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్చేంజ్, వేజ్ రెంట్ ప్రాఫిట్, డిమాండ్ సప్లై డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే ఎకనామిక్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏంటిదంటే వాంట్స్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఇట్లా మనకు టిక్ ఇచ్చేసి మొబైల్ మీద కానీ సిస్టమ్ మీద కానీ సేవ్ నెక్స్ట్ కొడితే సపోజ్ మనం 3 క్వశ్చన్లు చేసినాం, ఒక శాంపిల్ కాబట్టి ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సబ్మిట్ అన్నాం, ఓకేనా? ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒకసారి అడుగుతుంది, ఓకేనా అంటే ఓకే అన్నాం, సబ్మిట్. మనకు 100 మార్క్స్లో 97 అటెంప్ట్ చేయలేదు, 3 మార్క్స్ వచ్చింది. ఎందుకంటే మనం 3 మార్కులు మనకు తెలుసు కాబట్టి, అంటే మనకు ఎకనామిక్స్ లెక్చర్స్ దాని అవగాహన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తెలుసు కాబట్టి మీ మార్క్స్ వెంటనే మీకు మీ మొబైల్ మీద కానీ మీ సిస్టమ్ మీద కానీ డిస్ప్లే అవుతాయి. అంటే నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం యొక్క పెట్టేటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్స్ని మళ్ళీ దీన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది, తర్వాత దాన్ని చూసుకోవడానికి వీలుంటుంది. ఇప్పుడే మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. లాగౌట్ అవుతున్నాం. లాగౌట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఎంఏ ఎకనామిక్స్ ఇంతకుముందు అబ్బాయిదే మనం లాగిన్ అయిదాము. చూడండి ఒకసారి 202508 ఈ అబ్బాయి నెంబరు. తర్వాత ఇతని యొక్క పాస్వర్డ్ 6302955371. లాగిన్ అయినా మళ్ళీ ప్రొఫైల్ వచ్చింది. ఈ పేపర్ రాసినా కాబట్టి చెక్ యువర్ ఆన్సర్స్ అని ఇక్కడ క్లిక్ అయి చేస్తే మనకు క్వశ్చన్ పేపర్ అంతా కూడా ఇట్లా కనపడుతుంది. 100 మనం 3 క్వశ్చన్ చేసినాం కాబట్టి దీంట్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటిది? బి. మనం ఏది పెట్టాం? బి కాబట్టి కరెక్ట్ చేసినాం. తర్వాత సెకండ్ వన్ ఏంటిది? ఏ ఆన్సర్, మనం కూడా ఏ చూజ్ చేసాం. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటిది? ఏ, మనం కూడా ఏ పెట్టాం. ఫోర్త్ ఏంటిది? సి, మనం ఏ ఆప్షన్ పెట్టలేదు, అంటే మిగతా ఏ ఆప్షన్ పెట్టలేదు. అంటే మన క్వశ్చన్ పేపర్ని వెంటనే మనం ఎక్కడెక్కడ తప్పు చేసాం అనేటువంటి చూసుకోవడానికి కూడా వీలుంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఆ ఫోరం యొక్క మొత్తం టోటల్గా ఏమి మనం ఎగ్జామ్ రాసినాము, ఎట్లా రాసాము అనేటువంటిదంతా కూడా ఇక్కడనే మనకు డిస్ప్లే అయింది. కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ తర్వాత ఎంఏ ఎకనామిక్స్ వాళ్ళు ఎంఏ ఎకనామిక్స్,
సిబిటి వాళ్ళు సిబిటి, లైవ్ మెంబర్స్ ఏ ఎగ్జామ్ అయినా దాన్ని రాయడానికి వీలుంటుంది. తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి ఇది క్లిక్ చేస్తున్నాం. అన్నిటికంటే ఇంకొక ఇన్నోవేటివ్ ఏంటిదంటే, మీరు నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం వెబ్సైట్లు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో మరి సబ్జెక్ట్ మనం ప్రిపేర్ కావాలి, మైక్రో ప్రిపేర్ కావాలి, పీపీటీలని కూడా మేము సప్లై చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ యూట్యూబ్ క్లాస్ అని చివరి ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ యూట్యూబ్ క్లాస్ కనుక మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ సెలెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అని వస్తుంది. దీంట్లో మనకు ఉన్నటువంటిది మైక్రో, మ్యాక్రో, పబ్లిక్ ఎకనామిక్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్, డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్స్, ఈ ఐదింట్లోనే మనం ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ఐదింట్లోనే ఎంఏ ఎకనామిక్స్ స్టూడెంట్స్ మన వీడియోలు చూడవచ్చు. ఫస్ట్ మైక్రో మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని సెర్చ్ రిజల్ట్ కొట్టినట్లయితే మనకు దాంట్లో ఉన్న వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు కనపడతాయి సీరియల్గా, టోటల్గా. సపోజ్ ఇక్కడ మనం డిఫినేషన్ ఆఫ్ డిమాండ్, ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, సప్లై అనాలిసిస్, యూటిలిటీ అనాలిసిస్, ఇట్లా మీరు మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎలాసిటీ ఏ దాన్ని మనం క్లిక్ చేస్తే దాన్ని మనం దీన్ని చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్లా డిమాండ్ విశ్లేషణ ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఇక్కడ మీకు బైలింగ్వల్గా ఉండేటువంటి ఉంటాయి. మీరు దాదాపుగా తెలుగు మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వినియోగదారులు కొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి వస్తురాశిని ఆ వస్తువు డిమాండ్ అంటాం. సపోజ్ ఇవాళ అప్పుడు ధర నిర్ణయం చెప్పిన ఉంటుంది అంటే డిమాండ్ ఎక్కడానికి మనం ఇవంతా కూడా పవర్ పాయింట్ లో ఉన్నటువంటివి వీడియోలన్నీ కూడా మీకు టోటల్గా ఇక్కడికి వెళ్ళి అన్నిటిని మీరు చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం యొక్క వెబ్సైట్ కనుక మీరు ఒకసారి అవగాహన చేసుకుంటే దీంట్లో ఒకటి ఎగ్జామ్ రిజిస్ట్రేషన్, తర్వాత దీంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత పీపీటీలను కూడా మీకు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. రిజిస్ట్రేషన్ కనుక అయినట్లయితే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి మీకు ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి పని కాదు. ఒక 5 రూపాయలు మాత్రం వెచ్చించండి. మళ్ళీ 5 రూపాయలు కూడా మీరే క్రెడిట్ కార్డుకి వెళ్ళి అయితే ఏ బ్యాంక్కి వెళ్ళి అయితే దాన్ని వాడినరో మళ్ళీ దాని రిటర్న్ ఒక 5-6 రోజులు మాకు మీరు రిటర్న్ వస్తాయి. ఎందుకు రిటర్న్ వస్తాయి అంటే సిసి అవెన్యూ ద్వారా నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం అకౌంట్కి రావాలి. అవి సిసి అవెన్యూస్లో వచ్చినటువంటి అమౌంట్ని మేము క్లిక్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తేనే మా అకౌంట్కి వస్తాయి, నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం అకౌంట్కి వస్తాయి. లేకపోతే వాడు వదిలిపెట్టామనుకోండి అది బ్యాక్గా మళ్ళీ రిఫండ్ అయ్యి మీకు వస్తాయి. కాబట్టి ఆ 5 రూపాయలు కూడా మేము దాన్ని తీసుకోము. ఏ స్టూడెంట్ అయితే ఏ క్యాండిడేట్ అయితే దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసినరో ఆ క్యాండిడేట్ యొక్క ఖాతాలోకి మళ్ళీ అవి వెళ్తాయి. అంటే టోటల్గా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం ఇచ్చేటువంటి సర్వీసెస్ అంతా కూడా ఫ్రీ సర్వీసెస్. తర్వాత దీంట్లో కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరంలో ఉన్నటువంటి మెంబర్సే కాకుండా దీంట్లో భవిష్యత్తులో లైఫ్ మెంబర్స్ని ఎక్కువ దీన్ని ఎన్రోల్ చేసుకొని దీన్ని 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక పటిష్టమైనటువంటి వెబ్సైట్గా రూపొందించేటువంటి ఆలోచనగా మాకుంది. దాదాపుగా ఒక 300 మంది 400 మంది చేసుకున్నట్లయితే ఒక 10 lakhs వరకు దీన్ని చేసేసి ఎవ్రీ ఇయర్ దాని మీద ఎఫ్డిఆర్తో వచ్చినటువంటి ఇంట్రెస్ట్తోని ఈ యొక్క సంస్థను నడపాలన్నటువంటి ఆలోచన మా యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ చేసింది. మరి దాంట్లో ఆలోచనలో భాగంగానే మీకు ఈ సుల్తానా సెక్రటరీ మరి మనం ఫ్రీ సర్వీస్ని మీ యొక్క రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కాలేజీ లెక్చర్స్ కూడా ఉపయోగించుకుంటే ఆ స్టూడెంట్స్ కనుక ఉపయోగించుకుంటే డెఫినెట్గా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ఇంతకుముందు చూపించినట్టుగా మేము 10 ఎగ్జామ్స్ పెడతాం. ఆ 10 ఎగ్జామ్స్ కూడా ఫస్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో స్టార్టింగ్ చాప్టర్స్ని, సెకండ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇంకొంచెం వెయిట్ పెంచుకుంటూ 5 ఎగ్జామ్స్ నాటికి మొత్తం సిలబస్ అంతా కూడా 5 ఏరియాలు అంటే 6 ఏరియాల్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్ అంతా కూడా మొత్తం కంప్లీట్గా కవర్ చేస్తూ 7వ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి 6వ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి 6, 7, 8, 9 అన్ని గ్రాండ్ టెస్ట్ అని, స్పెషల్ గ్రాండ్ టెస్ట్ అని, ఫస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ అని దానికి పేర్లు పెట్టుకుంటూ మొత్తం మీదకి 10 ఎగ్జామ్స్ అవి వచ్చేసరికి మీ మార్క్స్ అన్ని కూడా మొత్తం అగ్రిగేట్గా మా దగ్గర రికార్డ్ అవుతాయి. మీ ర్యాంక్ అంతా కూడా ఎట్లెట్లా మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండదని మాకు తెలుస్తుంది. తర్వాత మీకు కూడా మార్కులు వెంటనే మీకు తెలుస్తాయి. రికార్డ్ అంతా కూడా ఎవరి ఇండివిజువల్ వాళ్ళకి తెలిసిపోయినప్పుడు కూడా మీ మార్కులు అంతా కూడా లాస్ట్లో మీ యొక్క ఒక మీటింగ్ కంక్లూజన్ పెట్టుకుంటూ ఈ స్టూడెంట్స్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉందని చెప్పేసి ఒక మీటింగ్ పెట్టి దాన్ని వెల్డక్టరీ ఫంక్షన్లో
మేము దాన్ని డిస్క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దాని ప్రకారం మీ యొక్క ర్యాంక్స్ కూడా ఒకరికొకరి పోటీతత్వం పెరుగుతుంది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సిపిజెట్కి సంబంధించినటువంటి ఎకనామిక్స్ ఫోరం చేస్తున్న కృషిని మీరు అందరూ కూడా ఉపయోగించుకుంటూ మీ రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి లెక్చర్స్ కూడా దానికి అనుగుణంగా, ఇంకా మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే సుల్తాన్కు ఫోన్ చేసేసి ఆ వెబ్సైట్లో ఉన్నటువంటి సందేహాలను కూడా మీరు తీర్చుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా కంప్యూటర్స్ వాళ్ళకు అందజేసి మొబైల్ మీద కాకుండా వాటి మీద ఎగ్జామ్గా రాసినట్టయితే వాళ్ళు రేపు వాస్తవమైనటువంటి ఎగ్జామ్ రాసినప్పటికీ చాలా పరిపక్వతకు వస్తారు. ఈ యాజమాన్యం కూడా దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీకు సహకారం ఇద్దని నేను అనుకుంటా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సుల్తాన్ అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు చేసుకోవాలి సార్? ఓకే చెప్పండి. రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు చేసుకోవాలి సార్? టైమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ దానికి? ఏంటిదమ్మా చెప్పమ్మా. రిజిస్ట్రేషన్ సార్ ఇంతసేపు మీరు చూపించారు కదా సార్, ఇలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి విత్ ₹5 పేపర్స్ ఇలా వస్తాయని. నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం .org అనేది వెబ్సైట్ అడ్రస్. నేను ఓకే, అదే ఎప్పుడు చేసుకోవాలి సార్? ఇప్పుడు చేసుకోవచ్చా? చేసుకోవచ్చు. సైట్ కనపడ్డదా? ఎస్ సార్. ఇక్కడ మీరు బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసేసి దీంట్లో నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం .org అని కొట్టండి. ఇక్కడ నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం .org అర్థమైందమ్మా? ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. కంటిన్యూగా నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం .org ఆర్గనైజేషన్. ఓఆర్జీ అంటే ఆర్గనైజేషన్. ఓకే సార్. అది కొట్టగానే ఈ వెబ్సైట్ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇట్లా నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం రావాలి. ఇట్లా రావాలి. వచ్చిన తర్వాత ఇట్లా హోమ్, అబౌట్ అస్, అవర్ ప్రోగ్రామ్స్, రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. దీన్ని క్లిక్ చేయండి. దీన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎంఏ ఎకనామిక్స్ అని వస్తుంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ వస్తుంది. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ని మొత్తం నింపండి. అంటే నేమ్, ఫాదర్ నేమ్, జెండర్, దీంట్లో ఏదో వదిలిపెట్టకుండా అన్ని నింపేసి పిన్ కోడ్ కూడా చేసేసి మీ మెయిల్ ఐడి పెట్టేసి ఒక ఫోటోని అప్లోడ్ చేయండి. ఫోటోని అప్లోడ్ చేయడం కోసం ఏంటంటే మీ లైవ్ ఫోటో కూడా తీసుకుంటుంది. బెస్ట్ ఏంటంటే ఒక పాస్పోర్ట్ ఉంటుంది కదా, అది ఫోటో కనుక మీకు దాంట్లో అప్లోడ్ చేయడం మీకు లేకపోతే ఆ ఫోటోని విడిచిపెట్టి నాకు పంపండి. నేను దాని తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. నేను తర్వాత మీరు ఫస్ట్ ఒకసారి అడ్మిట్ కార్డ్ అని మాకు పెట్టారు కదా సార్, అదే రిజిస్ట్రేషన్ మళ్ళీ ఈ అడ్మిట్ కార్డ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోతే అడ్మిట్ కార్డ్ వస్తుంది. అదే సార్ మీరు మా వాట్సాప్ లో పెట్టారు కదా సార్ ఫస్ట్ జాయిన్ అయినప్పుడు, అప్పుడు అడ్మిట్ కార్డ్ అని. అడ్మిట్ కార్డ్ దాంట్లో మీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఉంటది. అంటే ఇప్పుడు చేసుకోవడం ఏమొద్దా సార్? చేసుకోవాలా? అవసరం లేదు. అడ్మిట్ కార్డ్ ఇస్ ద రిజిస్ట్రేషన్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. మీకు అడ్మిట్ కార్డ్ వచ్చిందంటే యు ఆర్ రిజిస్టర్డ్. దాంట్లో ఉన్న మొబైల్ నెంబరే మీ పాస్వర్డ్. మీకు 2-3 మొబైల్ నెంబర్ ఉండొచ్చు, కానీ మీరు ఇచ్చినటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు ఏ మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తారో అదే మీ యొక్క పాస్వర్డ్ అయింది. అసలు దేనికోసం అమ్మా? దేనికోసం సార్ ఇట్లా రిజిస్ట్రేషన్ అయినా చేసుకోమంటండి కదా? ఇప్పుడు ఎంఏ ఎకనామిక్స్ సిపిజెడ్ రాయాలిగా మీరు? అవును సార్. రాయాలంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఓకే సార్. మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకుండా దీంట్లో లోపల పోలేరు. ఏమైనా వెబ్సైట్ చూస్తారు అంతే. మా వెబ్సైట్ చూస్తారు అంతే. ఎట్లా చూస్తారు చూడండి. ఇక్కడ ఇది ఉండదు అనుకో, దీంట్లో వీడియో క్లాస్ వినగలుగుతారు, యూట్యూబ్ క్లాస్ వినగలుగుతారు. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాయాలంటే ఎంఏ ఎకనామిక్స్ ఇట్లా పోవాలి. పోగానే ఏమడుగుతుంది చూడండి. ఇక్కడ ఏమడిగింది? ఇక్కడ ఏమడిగింది? యువర్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అడిగిందా? మీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ కాకుండా దీంట్లోకి లోపలికి వెళ్ళలేరు కదా. మీరు దీంట్లో ఎంఏ ఎకనామిక్స్ రాయాలంటే యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ ఫస్ట్. మీకు ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది. ఐడిలో నెంబర్ వస్తుంది. ఆ నెంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరు. మీకు ఐడి క్రియేట్ కావడం కొద్దిగా రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చేస్తుండండి. టకటకటక రావు. ఎందుకంటే అది ఆ ప్రాసెస్ అయ్యి ₹5 కట్ అయ్యి మీకు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు సబ్మిట్ కొట్టండి. అప్పుడు మీకు కార్డు కూడా కనపడుతుంది. ఆ కార్డులో వచ్చిన నెంబరే మీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్. మీకు అప్పుడు కూడా ఇంకేమైనా డౌట్స్ వస్తే నాకు కాల్ చేయొచ్చు. నాకు కాల్ అంటే నాకు నా నెంబరు
స్క్రోల్ అయితేనే ఉంటుంది ఎప్పుడు. మీరు వీడియోలలో నా నెంబర్ స్క్రోల్ అయితేనే ఉంటుంది. నా నెంబర్లు 9490138118 ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, 7013774141 ఒకటి ఉంటుంది. ఈ 2 నెంబర్లకు కాల్ చేయండి. ఎస్ మీరు రెసిడెన్షియల్ వాళ్ళు కాబట్టి మీరు ఇంకా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే యూ కాల్ టు సుల్తానా. ఆమె ఈ ఫోరం యొక్క సెక్రటరీ కూడా. అంటే ఇప్పుడు అడ్మిట్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం అవసరం ఉండదా సార్? ఏమంటమ్మా? అడ్మిట్ కార్డ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవద్దా సార్? అడ్మిట్ కార్డ్ వచ్చింది అంటే యు ఆర్ రిజిస్టర్డ్. ఓకే సార్. అంటే మేము మీరు ఎగ్జామ్ మనీ రాసుకోవడానికి వీలుంటది. మీరు ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు రాసుకోండి, మేము షెడ్యూల్ ఇస్తాము. పలానా నాడు ఎగ్జామ్ మీరు ఒక గ్రూప్ చేసినాం కదా, 2025 CPG 10 గ్రూప్ చేసినాం. ఎస్ సార్. దాంట్లో మేము ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ పెడతాము. ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయిని నేను ఎగ్జామ్ రాసిన, మళ్ళీ అతను ఎగ్జామ్ రాయలేడు, ఎందుకంటే అతను 3 మార్కులను తీసేయాలి, దాన్ని వైపేట్ చేయాలి. కొంతమంది తొందరపడి రాస్తే అది మళ్ళీ బ్లాక్ అవుతుంది. అటువంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు నాకు కాల్ చేయండి. మీరు మీరు ఇప్పుడైనా రాసుకోవచ్చు రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళు, కానీ ఒక యూనిఫామ్ ఉంటుంది కాబట్టి మేము పెట్టినప్పుడు ఎగ్జామ్ పలానా నాడు పలానా తారీఖు నాడు ఎగ్జామ్ అంటే రాయండి. ఒకవేళ ఆ టైంలో మీకు వీలు కాలేదనుకోండి, నెక్స్ట్ డే రాయండి. నెక్స్ట్ డే వీలు కాలేదనుకోండి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే రాయండి. రాయటం అనేటువంటిది మేము పెట్టినప్పుడే రాయాలని ఏం లేదు, మేము పెట్టిన తర్వాత మొదలు పెట్టాలి. అర్థమైందా? సపోజ్ ఇవాళ మేము 25th నాడు 11 o'clock ఎగ్జామ్ అని చెప్పారు, మీకు 11 o'clock వీలు కాలేదు, ఎగ్జామ్ పోయినట్టు ఏం కాదు అది. మీరు రాత్రి 11 గంటలు కూడా రాసుకోవచ్చు. మొత్తం మీకు తెల్లారి మరి 26th నాడు రాసుకోవచ్చా? యూ కెన్. మొత్తం మీకైతే ఎగ్జామ్ అయితే రాయకపోతే మాకు దగ్గర మాకు కనపడుతుంది ఎవరెవరు ఎగ్జామ్ రాయలేరు, ఎవరెవరు రాసిండ్రు, ఎవరికి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి అనేది మాకు డిస్ప్లే, మాకు తెలిసిపోద్ది. మీకు కూడా తెలవాలిగా మీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయో, తెలవాలన్నా వద్దా? ఎస్ సార్, తెలుసుకోవాలి సార్. మీకు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, మీకు ఐడి కార్డు వచ్చిందంటే యు ఆర్ రిజిస్టర్డ్. మీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ దాంట్లో ఉంటుంది చూడండి. మీ పాస్వర్డ్ అనేది కూడా దాంట్లో. ఒకవేళ మనం పొరపాటులో సెల్ నెంబర్ తప్పు కొట్టామనుకో, మన సెల్ నెంబరు 3 బదులు 2 కొట్టామనుకో, ఏది రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు మీరు ఏ తప్పు కొడితే అదే తప్పు కొట్టాలి, మళ్ళీ మీ ఒరిజినల్ నెంబర్ కొడితే రాదు అది. కాబట్టి మీ ఐడి కార్డులో ఉన్నటువంటి మొబైల్ నెంబర్ సక్రమంగా చూసుకొని ఎంట్రీ కాండి. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇఫ్ ఇన్ కేసు మీరు ఒకవేళ రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు మీ నెంబర్ తప్పు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. చెప్ప గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. క్లాసెస్ ఎప్పటి నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి సార్? లైవ్ క్లాసెస్ ఎప్పటి నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి సార్? లైవ్ క్లాసులు మీకు దాదాపుగా మీకు అన్ని లైవ్ జేఎల్కు పెట్టిన క్లాసులు, అది ఏది ఎంఏ ఎకనామిక్స్ క్లాసులు, అవన్నీ కూడా లైవ్ క్లాసులే. మీకు వీడియోలు అన్నీ ఉన్నాయి. మీరు ఓకే సార్, అవే వినాలా సార్? అవే వినాలి మరి, ఇంకెందుకు? పీపీటీలు అన్ని పంపిస్తాను నేను గ్రూప్లోకి. మీరు ఏమైనా మేజర్ డౌట్ వచ్చినప్పుడు మమ్మల్ని అడగండి. మళ్ళీ ఎంతకని మమ్మల్ని అడుగుతారు, మేము ఎంతకని చెప్తాం? అది మీకు ఆల్రెడీ సిలబస్ ఉంది, సిలబస్లో టాపిక్స్ ఉన్నాయి, టాపిక్స్లో ఒక టాపిక్ వైజ్గా వీడియోలు ఉన్నాయి. ఆ వీడియోలు మళ్ళీ మేము చెప్పినాక అవే చెప్తాం. సార్ పీపీటీలు వాట్సాప్ చేయండి సార్ అవి. పీపీటీలు నేను ఫస్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఏమేమి పీపీటీలు ఉంటాయి అన్ని గ్రూప్లో పెట్టేస్తా. ఓకే సార్. అర్థమైందా? ఓకే సార్. గ్రూప్లు, అందుకనే మీరు గ్రూప్ మెసేజ్, మీరు చాలా మంది గ్రూప్లో లేరు, గ్రూప్లో లెఫ్ట్ అవుతుండ్రు. గ్రూప్లో లెఫ్ట్ అయితే నేను ఎట్లా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలుగుతా? మనిషి నేను ఇవ్వలేను కదా. అవును సార్. అందుకనే లెక్చర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మీ యొక్క స్టూడెంట్స్ దీంట్లో ఇండివిజువల్గా ఉండేవాళ్ళు, వేరే వేరే కాలేజీలు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకు మొబైల్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. కానీ రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కాలేజీ వాళ్ళకు మొబైల్స్ ఉండేవి కాబట్టి మీరు యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్. మీరు ఈ టాపిక్కి వెళ్ళి వస్తాయని చెప్పేసి మేము దాని టోటల్గా ప్లాన్ ఉంటుంది. మేము ఆ ప్లాన్ కూడా దీంట్లో ఉంది, కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు మీకు గ్రూప్లో మేము సుల్తానా వీళ్ళని చూసి ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు మీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా ఏప్రిల్లో, మళ్ళీ క్లాష్ లేకుండా ఈ టెస్ట్లకు మీకు క్లాష్ లేకుండా చూసుకొని మేము ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తాం.
ఇప్పుడు సార్ కొంతమంది అలా అయితే మీరు జూమ్ క్లాసులు చెప్పారా సార్? జూమ్ క్లాసులు చెప్పు. చెప్పారా సార్ అంటే లైవ్ లో? జూమ్ క్లాస్ చెప్తాము. మేము ఎప్పుడు చెప్తామంటే డైలీ ఒక 1 అవర్ 2 అవర్స్ చెప్తాం. కానీ ఈ మొత్తం సిలబస్ ఏకరువు పెట్టాం. ఈ టాపిక్ చదువుకోండి అని చెప్తాం. ఓకే సార్. ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ ఓకే ఉన్నాయా సార్. సార్ మళ్ళీ క్లాసెస్ మరి? క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా మీకు మేము టైం టేబుల్ ఇస్తాం. సిబిటి సంబంధించిన టైం టేబుల్ ఇస్తాం. ఆ టైం టేబుల్ మీరు ఫాలో కాండి. ఇప్పుడు కొంతమంది రెసిడెన్షియల్ పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళకి వీలు కాదు. కొంతమంది బయట పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళకి వీలైద్ది. వాళ్ళు వీలు వాళ్ళ సందేహాలను తీర్చుకోండి. సార్ టైం టేబుల్ ఇన్ వాట్సాప్ చేయండి సార్. మేము ఏంటమ్మా? టైం టేబుల్ ఇన్ వాట్సాప్ చేయండి సార్. ఎవ్వరికైనా గ్రూప్లో ఉండండి. మీ గ్రూప్లో లేకపోతే గ్రూప్లో జాయిన్ కాండి. ఇప్పటికైనా ఓకే సార్. మీరు చాలా మంది గ్రూప్లోకి వెళ్ళి లెఫ్ట్ అవుతారు. మరి మేము ఎందుకు చేస్తాం, మీరు ఎందుకు లెఫ్ట్ అవుతున్నారో నాకు అర్థం కాదు. ఇప్పుడు మేము మా దగ్గర 111 మంది రిజిస్ట్రేషన్ అయితే 78 మంది గ్రూప్లో ఉన్నారు. మిగతా 30 మంది మేము ఎవరైనా ఏం కనుక్కుంటాం? మాస్ కదా, ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు మనం మనిషికి అబ్జర్వ్ చేయలేం కదా. మీరు ఎగ్జామ్ రాసిందా రాయలేదు చూస్తాం అంతే మేము. ఇంకేమైనా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి అండి. ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్. So it is open to discussion. If you have any doubts, you can ask the questions. Sir will address those questions. Either faculty or students. సౌండ్ వస్తుంది. శ్రావణి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వమంటారా సార్ స్టూడెంట్స్ ఎవరినన్నా? సార్ ఎంతమంది అయ్యారు మీ పిల్లలు? సార్ నేను స్టూడెంట్స్ సార్. శ్రావణ స్టూడెంట్ ఒక లెక్చర్గా ఉండే. ఆర్డిసి ఆర్మూర్ సార్ 4 మెంబర్స్ అయ్యారు సార్ స్టూడెంట్స్. ఓకే ఓకే ఓకే. అంటే మీ స్టూడెంట్స్ నేను అంతా కూడా లిస్ట్ చేసిన తర్వాత మీ స్టూడెంట్ ఎవరెవరు అనేది వాళ్ళ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ నాకు ఇస్తే నేను మీ కాలేజీని కూడా పక్క పంట రాసుకుంటాను. నేను ఒక ఫార్మాట్ సార్ నేను స్టూడెంట్స్ ఓకే ఓకే ఓకే. ఓకే సార్. ఆర్డిసి ఆర్మూరా? అవును సార్. రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కాలేజ్. ఆర్డిసి మెదక్ సార్ నేను. ఓకే. ఎక్కడమ్మా? రేష్మా? ఆర్డిసి మెదక్ సార్. ఓకే ఓకే మెదక్. నువ్వు రిజిస్ట్రేషన్ ఎట్లా చేసుకోవాలని అడిగినావు కదా, అయితే లేదని. ఎస్ సార్, కొంతమంది అయినాయి సార్. యూపీఐ కోడ్ దగ్గర కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది సార్. ఇంకా 3 మెంబర్స్ లెఫ్ట్ అయ్యారు. లేకపోతే డెబిట్ కార్డు అటువంటివి యూజ్ చేయండి. లేకపోతే యూపీఐ పేమెంట్ కనుకపోతే మీరు డెబిట్ కార్డు ఉంటాయి కదా, అందరికి డెబిట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, దాంతో పోండి. గ్రూప్లకి వెళ్ళి లెఫ్ట్ అయితే నేను చేసేది ఏం లేదు. ఓకే సార్. మీరు గ్రూప్లోకి వెళ్ళి లెఫ్ట్ అయితే నేను ఇండివిజువల్గా అయితే మెసేజ్ ఇవ్వలేను. ఏమైనా గ్రూప్ మెసేజ్లు మీ పీపీట్లు కానీ ఏమైనా ఉంటే నేను గ్రూప్లో పెడతాను. తర్వాత ఏమేమి వీడియోలు దాని కన్సర్న్ వీడియోలు అనేది మీరు వెబ్సైట్ యూజ్ చేసుకోండి. మీరు ఎక్కువ వెబ్సైట్ మీరు లాస్ట్లో యూట్యూబ్ క్లాసెస్, మీకు యూట్యూబ్ క్లాస్ కనపడాలంటే డెస్క్టాప్ మోడ్లో పెట్టుకోండి మొబైల్ని, లేకపోతే కనపడవాయి. ఓకే సార్. డెస్క్టాప్ మోడ్ తెలుసు కదా, మొబైల్ మీకు లాస్ట్లో 3 డాట్స్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే డెస్క్టాప్ ఉంటుంది. డెస్క్టాప్ని మీకు క్లిక్ చేస్తే స్క్రీన్ పెద్దగా అయింది. స్క్రీన్ పెద్దగా అయితే మనకు టోటల్గా ఆ వెబ్సైట్ అంతా కూడా క్లియర్గా కనపడుతుంది. అప్పుడు లాస్ట్లో యూట్యూబ్ క్లాస్ ఉంటాయి, దాన్ని టిక్ చేసి మీరు ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో ఉన్న వీడియో ఎగ్జామ్ కోసమేనా సార్? అమ్మా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే ఎగ్జామ్ కోసమేనా సార్? ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ నువ్వు సిపిజెట్ రాయాలంటే డెఫినెట్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. సిపిజెట్ రాయొద్దు అనుకుంటే నువ్వు ఆ క్లాసులు అనుకుంటే వినొచ్చు. దాని రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేదు. ఓకే సార్. ఇప్పుడు లెక్చర్స్ ఉన్నారు,
క్లాసెస్ వినదలుచుకుంటారు, మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేదు. స్టూడెంట్స్ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్నారు, నాట్ నెసరీ. ఎవరైతే సిపిజెడ్ రాయాల్సుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఇంకా Sir. Sir, Vanilla from our college want to interact with you, sir. గట్టిగా. Good afternoon, sir. I don't have any doubts on this session, but Sound I want to share my views on this session, sir. Hello. Cool. Good morning to today our chief guest Akanapalli Meenaya sir garu and all the economics department and all the BS students of here who are available to listen Akanapalli Meenaya sir garu session. And before coming to the session, I have a little bit information about the CBT test, which is computer-based test, and registration process and exams of CPZ and CUZ. But when I hear your information on this session, sir, I have clear-cut information after your Do you have session, Misalu? and I learn everything which will be useful for my higher education, and I learned clear information about the presentation of exam and the registration process of the higher education. And I found the session to be highly informative and relevant to our course. The speaker provided valuable tips and guidance on how to approach economics, and I feel more confident now. And I thankful from my bottom of the heart to share. I'm audible, sir? Now okay. Okay, first and foremost, I would like to thank our honorable chief guest, Dr. Akanapalli Meenaya sir, for sharing his invaluable insights and expertise with us today. Your presence has been a great honor for our institution, sir. I would like to also thank our principal, Dr. Pavitra Vani Kashamam, and Vice Principal N. Aparna, and the faculty members and the students for the inspiring address and for her tireless efforts in promoting academic excellence and innovation in our institution. Special thanks to other college faculty and especially thanks to the principals of TCS, Telangana Social Welfare Residential Degree College principals and the faculty members and students. I can say some these colleges who attended. TSW RDC Arbu, principal and faculty and student, thank you. And RDC Bhuvankit, principal, faculty and students, and RDC Khammam, principal, faculty and students, and RDC principal, faculty and students, RDC Suryapeta, principal, faculty and students, RDC Vikarabad, principal, faculty and students, RDC Kottagudem, principal, faculty and students, and RDC Warangal West, principal, faculty and students, and Tribal Welfare Residential Degree College of Faculty and Students, and Suryapeta, and TTWRDC Devarakonda, and TTWRDC Mulugu faculty and students. Thank you for joining us today's session and success this session. And I welcome you all. Please encourage the students, and so this time, okay, within just a 5 rupees registration process, student can write the CBT test, that is computer-based test, which will be very useful. And I think nearly 8 tests will be there. After that one, again 3 to 5 grand tests will be there. So students in each CBT test, they can exercise 100 multiple choice questions like that. 800 plus again 300, nearly 1200 questions they will be exercised. And also in our YouTube Nalgonda Economics Forum, I am very happy and proud to say that I am also one of the secretary of Nalgonda Economics Forum and a student of Dr. Akanapalli Meenaya sir, so which is rendering services. This economics forum is rendering services from past 2 decades onwards. So this is our achievement, and you can go through the website and please register, and we'll collectively gain the success. Not only Nalgonda Economics Forum success, our institution, our success will be possible with the help of this Nalgonda Economics Forum. And also special thanks to Dr. Akanapalli Meenaya sir
President of Nalgonda Economics Forum, and Vice President P. Bhaskar Reddy sir, and other faculty who is rendering services continuously. Thank you one and all. Thank you all once again for your presence and participation. Let us continue to strive for excellence in all our endeavors. With this, I declare the session closed. Thank you one and all. Okay, welcome. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. Sir, am I audible? ఓకే వినపడుతుంది. ఓకే సార్. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగమను. నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది సార్. చెప్పు. అడగండి. ఏమైంది? వినపడతలేదా? సార్ వినిపిస్తుంది సార్. డౌట్ ఉంది వాళ్ళందరి. కంక్లూడ్ చేస్తున్నాను సార్. కంక్లూడ్ అయిపోయింది సార్. వర్డ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పేసాను. సో ఇంకా ఎవరైనా ఏమన్నా ఉంటే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ఫ్యాకల్టీ, ఐదర్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ స్టూడెంట్స్. యూ కెన్ కాంటాక్ట్ either Dr. Rakanapalli Meene sir and myself. You can contact